弟兄姊妹们，大家上午好。好，我们感谢神带领我们进入了9月16号的第3个周四的这个华语堂的这个团契的一个聚会。我们感谢神保守我们直到如今。再过几天，我们就要一起来纪念中国的一个大节气，就是中秋节，夜圆人团圆的一个日子。我们感谢神，今天我们可以一起来服侍神，一起来敬拜。我们要谢谢主带领我们，给我们健康。在我们还没有开始敬拜之前，我邀请弟兄姊妹们在家里、在线上参加团契的，能够站立起来，我们一起低头，我们祷告。亲爱的天父，我们以信心和感恩的心、喜乐的心，把今天的聚会全然交在你的手里。求你亲自带领我们，不论是敬拜，不论是赞美，不论是我们坐在你的脚前聆听你的话，都求你赐福我们每一个人。预备好我们的心，让我们带着一个感恩、喜乐和信心来敬拜你。我们深信主，我们对你的敬拜一定能够讨主你自己的心欢喜。你就透过您的话语来赐福我们每一个人。这是我们在你面前的祷告。我们把今天的团契交托给你，求你向我们施恩，并且与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，我们可以坐下来了。那我们一起来敬拜，因为我们在我们的生命里边，我们真的是经历了神许许多多丰盛的应许。我们愿意用这首诗歌来告诉神说：主啊，我感谢你。我们一起来唱丰盛的应许这首诗歌。你仰脸保守你所爱的，你不必永远不离不弃，你将我从泥泞里捧起，放我在你的手心。我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能脱去神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀都归你。我们弟兄姊妹们，我们每一个人在我们的日常生活里边，神的恩典够我们用，神的平安赐给我们。但是我们每一个人一定要用信心，坚定的信心，从神那边来支取能力、支取恩惠、支取平安。阿们。我们继续的靠主，好不好？我们天天向主仰脸，主也向我们仰脸。你仰脸保守你所爱的，你不必永远不离不弃，你将我从泥泞里捧起，把我在你的手心。我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能脱去神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀都归你。我等候主，我相信你爱我永不放弃，世界也不
我全心全意敬拜你。阿们。但愿我们真的在我们每一天的日常生活里边，我们真是全心全意来过敬拜的生活，就是在日常生活里边，我们活出耶稣的样式，我们活出福音的本质，这个就是全心全意、全热的来敬拜，过敬拜的生活。我们感谢神。但是呢，弟兄姊妹们，在生活里边，我们难免也会遇到一些的挫折、一些的困难、一些艰难的日子，那些打不开的一些的疑问，它只是我们内心里边所有的一些的问题，我们有的时候很难接受，为什么会这个样子？那弟兄姊妹们，这个时候圣经里面有一句话说，我们要学习以信心来顺服神的带领，因为我们相信万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。阿们。既然爱上帝的人一定可以在万事上得益处的话，那我们为何不肯顺服呢？接下来我们跟神说，神啊，我愿意学习顺服你。我们唱这首诗歌来敬拜我们的神。虽然很多事情我们不明白，但是我们相信神，他知道最好的是什么。当我不明白事情的由来，信心不足的时候，求主帮助，生命在于你，万事皆属你。信心动摇的时候，我要信靠。我相信你的意念高过我的意念，万事互相效力，叫爱神的人得益处。我相信你的道路高过我的道路，我甘愿谦卑顺服。我们弟兄姊妹们，顺服这件事不是用来讲的，乃是在我们的生活里边，我们真深的去体会它，并且在我们面对艰难的时刻，我们也愿意以信心接受，并且完全顺服神的安排，这才是真正的顺服。所以有一首诗歌叫信靠顺服，就是你一定要紧紧靠着主，你才能够顺服。没有靠着主，我们没有能力顺服，因为环境太恶劣，我们面对的困难太多，所以我们有的时候心里很难产生一种平衡。我们继续用这首诗歌告诉，虽然我不明白这个事情的由来，但是我相信神会帮助我。阿们。我们用这首诗歌以信心来宣告。当我不明白事情的由来，信心不足的时候，求主帮助，生命在于你，万事皆属你。信心动摇的时候，我要信靠。我相信你的意念高过我的意念，万事互相效力，叫爱神的人得益处。我相信你的道路高过我的道路，甘愿谦卑顺服。再告诉神，我相信，我相信你的意念高过我的意念，万事互相效力，叫爱神的人得益处。我相信你的道路高过我的道路，我甘愿谦卑顺服。
相信你的应许，依靠你的恩典，我甘愿全备顺服，我甘愿全备顺服。阿们。但愿我们每一个人以信心完全降服在上帝的面前。那弟兄姊妹们，每一个人都在神的眼中是至宝，我们都是上帝心中的宝贝。阿们。你是上帝的宝贝吗？你是上帝所挚爱的吗？当然是，因为上帝愿意牺牲他的独生子，为的就是要救赎我们，让我们成为他的儿女。那弟兄姊妹们，不要忘记，你遇到任何的环境，遇到任何的挫折或者困难，或者被别人排斥，你感觉到你很孤单的时候，你不孤单，我不孤单。为什么？因为我们是上帝心中的宝贝。阿们。所以耶稣是我们的至宝，我们在耶稣的手中，在上帝的眼中也是至宝。哈利路亚！我们用这首诗歌来继续赞美敬拜我们的神，也同时预备我们的心来聆听上帝话语的教导。耶稣，你是我的至宝，胜过金银财宝，你同在比什么都好。谢谢你陪我到老，耶稣，你是我的至宝，在你里面有平安。谢谢你听我的祷告，恩典将我围绕。你用你的爱吸引我，快跑跟随脚步，领我走天涯到海角，走在恩典道路。主啊，我爱你，你真好，做我一生依靠。谢谢你爱我像个宝，我也顺服到老。我们再唱一次好不好？你唱的时候面带笑容，心中充满感恩。我们真的是上帝眼中的至宝，耶稣也是我们生命里面的至宝。阿们。我们继续唱这首歌。耶稣，你是我的至宝，胜过金银财宝，你同在比什么都好。谢谢你陪我到老，耶稣，你是我的至宝，在我有平
下，我们请汤牧师来分享神的话语。弟兄姊妹们，我们今天要讲一个特别的话题， Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat khusus. 就是我们要讲一个方面是传，另外一方面是接。 Kita akan membahas tentang satu sisi adalah memberi, di sisi yang lain penerima. 那我们就要讲到传承与承接这个话题。 Kita akan membahas satu topik mendelegasi dan mengambil alih. 那弟兄姊妹们，我们来看2节的圣经。 Kita akan melihat 2 ayat firman Tuhan. 第一节的圣经就是在出埃及记24章13节。 Yang pertama diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. 圣经说，摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。 Firman Tuhan berkata, lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. 第二节的经文就是出埃及记33章第11节。 Ayat yang kedua diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. 圣经说，摩西转到营里去，唯有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚没有离开会幕。 Demikianlah firman Tuhan berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. 那弟兄姊妹们，今天我们要从摩西跟约书亚这2位圣经的人物里边，我们来谈有关于传跟接的问题。 Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mendelegasi dan mengambil alih melalui kehidupan kisah 2 orang tokoh ini, yaitu Yosua dan Musa, melalui hubungan mereka satu sama lain secara rohani. 那弟兄姊妹们，我们都知道他们之间的关系只有是彼此属灵的关系而已。 Nah, kita tahu bahwa relasi mereka ini hanyalah relasi secara rohani. 我们就是要从这个关系来谈谈有关于传承跟承接这个话题。 Nah, melalui relasi seperti inilah kita akan membahas tentang mendelegasi dan mengambil alih. 我必须要先澄清，摩西跟约书亚完全没有血统的关系，也没有遗传上的关系。 Saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa kedua orang ini sama sekali tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan secara genetik. 若是他们没有在上帝的里边，他们可以说完全没有关系。 Jika mereka ini tidak berada sama-sama di dalam Tuhan, kedua orang ini sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa. 那么今天为什么我们把我们的焦点集中在这2个人物身上呢？就是会讲到有关于传承与承接这个话题。 Nah, mengapa hari ini kita pertemukan mereka? Karena melalui hubungan secara rohani inilah, kita mau membahas tentang mendelegasi dan mengambil alih. 弟兄姊妹们，当我们讲到传与承的时候， Saudara-saudara sekalian, ketika kita membicarakan tentang memberi dan menerima, 在我们的印象里边，一定有一个人是传，另外一个人呢就是承。 dalam bayangan kita pastilah ada seseorang yang akan memberi, lalu ada orang lain yang akan menerima. 所以我们今天就从2个人物里面来看这个传跟承。 Nah, karena itu hari ini kita akan melihat 2 hal itu, memberi dan menerima melalui kedua orang tokoh tadi. 那当我们想传承的时候， Nah, ketika kita berpikir tentang mendelegasi, 我想请大家不要太快的把自己定位在我们是其中的一个单位，一个传或者一个承的这个情况。 ketika kita memikirkan tentang memberi dan menerima ini, saya mengajak saudara untuk jangan terlalu cepat menempatkan diri kita pada salah satu posisi itu, baik sebagai pemberi delegasi atau penerima delegasi. 因为我们常常就被我们的年龄所限制，我们的年龄所引导，谁是传，谁是承。 Karena seringkali kita menggunakan usia kita itu sebagai sarana untuk menentukan siapa yang akan memberi delegasi dan siapa yang akan menerima delegasi. 一般上来说，我们一定认定负责传的部分应该是比较年长的。 Secara umum itu kita selalu menganggap bahwa mereka yang lebih tua usianya itu pastilah yang akan menjadi pemberi delegasi. 但是那个比较年轻的，他一定是负责，或者他一定是在那个另外一个承决的一个单位。 Nah,
Tetapi sebaliknya mereka yang berusia lebih muda itu pastilah berada pada posisi si penerima delegasi itu. 但是弟兄姊妹们，其实在我们的人生历程里边，传与承这个两个部分常常是并存的。 Tetapi sebenarnya saudara dalam kehidupan kita ini sehari-hari, posisi memberi delegasi dan menerima pengambil alih itu berjalan bersama-sama. 所以我们今天要先从承接这个部分先看。 Nah, sekarang kita akan melihat lebih dulu dari sisi penerima alih, pengambil alih. 那弟兄姊妹们，摩西第一次出现在圣经里边是记载在什么地方呢？ Di manakah Musa tercatat pertama kali muncul dalam Alkitab? 就是当以色列人在旷野面对亚玛力人的挑战的时候，圣经就记载摩西拣选约书亚。 Nah, pada saat orang Israel itu menghadapi tantangan dari orang Amalek, pada saat itulah 摩 Musa 西就 memilih 拣选约书 Yosua. 亚， Musa memilih Yosua. 那让他带领以色列百姓跟这个在危急的时刻与亚玛力人征战。 Musa memilih Yosua di saat yang kritis itu untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Amalek berperang. 摩西 melawan 呢， orang 他 Amalek. 在做什么呢？ Nah, lalu apakah yang dilakukan 摩 oleh 西 Musa? 就在山上为约书亚来祷告。 Musa naik ke atas gunung berdoa untuk Yosua. 可能我们听到这里的时候，我们很好奇的，而且呢，我们很好奇，到底在这个艰难跟挑战之前，约书亚为什么没有出现过？到底他在做什么？ Mungkin kita sangat ingin tahu apa yang dilakukan Yosua sebelum kesulitan itu muncul. Apa yang dia lakukan? 那弟兄姊妹们，虽然圣经没有很清楚的说明， Nah, saudara sekalipun Alkitab tidak mengatakan dengan 所谓 jelas. 的很清楚，就是没有很仔细的记载， Artinya tidak begitu jelas tertulis di sana. 我们也不可以妄加揣测。 Meskipun demikian kita juga tidak boleh sembarang menerka. 那约书亚在这个之前，到底他做了什么？ Apakah yang dilakukan Yosua sebelum kejadian itu? 我相信摩西他不会随随便便用抽签的方式选中约书亚以后就派他去打仗。 Saya percaya Musa tidak sembarang membuang undi untuk memilih seseorang menjadi pemimpin umat ini berperang. 或只是当他们面对危机的时候、面对危险的时候、面对征战的时候，刚好约书亚出现在摩西的面前，所以说摩西就说：“哎，约书亚，我派你去好了。” Kebetulan saja Musa ini menemukan Yosua di saat tantangan perang itu datang. 那弟兄姊妹们，我相信在摩西赋予就是给予约书亚一个领袖的角色之前， Saya percaya sebelum Musa itu mempercayakan tanggung jawab ini kepada Yosua, 那摩西必定有一些的发现是圣经没有把它记下来的。 pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak ditulis dalam Alkitab. 但是这个发现是非常重要的发 Namun 现， kejadian itu sangat penting. 以至于让摩西在这个危机的时刻，他把这个重要或者重大的责任托付给约书亚的身上。 Sehingga Musa di saat-saat yang kritis seperti itu dengan tenang memberikan tanggung jawab yang berat itu kepada Yosua. 那弟兄姊妹们，到底摩西他怎么样预备约书亚呢？ Sebenarnya bagaimana Musa itu mempersiapkan 什么时 Yosua? 候他预备约书亚？ Kapan dia mulai mempersiapkan 这个是 Yosua? 指一个人在还没有被器重之前， Pada saat seorang itu belum dipandang orang, 他还没有一个展现自己才华能力之前， pada saat dia itu belum memiliki panggung untuk menampilkan ke 就 bakat-bakatnya. 好像我们在现今在教会里边所扮演，我们在教会里边， Sama dengan kita seperti ketika kita 我 masih 们 ada 没 di 有 dalam 机会 gereja, 扮演任何的角色， kita belum ada kesempatan untuk menonjolkan 我们 kemampuan 还不 kita. 是非常吸引人注目的人物。 Kita belum menjadi seseorang yang sangat menarik perhatian 突然 orang 间 lain. 我们被选， Tiba-tiba saja kita 突然 dipilih. 间我们可以侍奉， Tiba-tiba saja kita bisa 突然间 melayani. 我们可以参与。 Tiba-tiba saja kita 那 berpartisipasi. 弟兄姊妹们，在还没有完全被人家发现之前， Pada saat sebelum dipilih orang lain itu, 那我们要问一个问题：到底我们用什么样的态度来面对这些的事情呢？ bagaimanakah sikap hidup kita dalam menghadapi masalah dalam hidup ini? 我们以怎么样的这个姿态来面对我们遇到那些艰难或者有挑战的事情呢？ Sikap apakah yang kita gunakan dalam menghadapi setiap perkara yang kita hadapi? 那弟兄姊妹们，如果当我们
扮演要成全的一代。 Jika kita berada pada posisi generasi yang mengambil alih. 我相信那些扮演成全的人，他们的心里一定在想： Saya percaya secara umum dalam hati mereka akan berpikir 你若 demikian. 是要委托我， Jika engkau ingin mempercayakan sesuatu 但 kepada 是 saya, 你一定要答应我， engkau harus berjanji kepada 你 saya. 一定要让我的付出看见收获， Engkau harus menghargai apa yang saya lakukan. 一定要承诺让我做什么。 Engkau harus berjanji membiarkan saya melakukannya. 如果没有，那我不愿意。 Jika tidak ada hal-hal itu, saya tidak bersedia membayar 那弟 harga. 兄姊妹们，当摩西带领以色列人出埃及的时候， Nah saudara, ketika Musa memimpin orang Israel itu keluar dari Mesir, 摩西面对许多男女老幼的问题。 Musa menghadapi begitu banyak pria, wanita, tua, dan muda. 那他要带领这么大的队伍，真是一个非常不容易的事情。 Bahwa ia harus memimpin barisan ini itu suatu hal yang sangat rumit 他一 sekali. 方面要注意他们的安全， Di satu sisi ia harus memperhatikan 也要看 keselamatan 顾那 mereka. 些走得很快的，或者走得很慢的，落在队伍的后面的那些比较年长的人。 Juga harus mempertimbangkan mereka yang berjalan terlalu cepat atau mereka yang justru tidak bisa mengikuti arah iringan-iringan 那 ini. 在进行的过程里边，他要注意有没有生病的，有没有这个法老的追兵在后面。 Sepanjang perjalanan itu ia juga harus perhatikan apakah ada yang sakit, belum lagi tentara Firaun yang mengejar. 当他们面对困难的时候， Ketika mereka menghadapi 他 kesulitan, 还要面对那些抱怨的百姓。 mereka juga masih harus menghadapi umat bangsa yang 哇，这 mengeluh. 个真是一个不容易处理的事情。 Sungguh-sungguh bukan satu keadaan yang mudah 当这些事 diatasi. 情发生的时候， Ketika hal-hal itu terjadi, 那弟兄姊妹们， nah saudara 你 sekalian, 试试看，猜想到底约书亚他在哪里，他在做什么？ marilah kita berpikir kira-kira apa yang dilakukan Yosua, di manakah dia berada. 是不是约书亚就是在那些发怨言的群众的其中一个呢？ Apakah Yosua itu termasuk di antara salah satu orang-orang yang menggerutu itu? 是不是约书亚他就是找摩西麻烦，而且扯摩西后腿的人呢？ Apakah Yosua itu orang yang merepotkan dan menghambat Musa? 那弟兄姊妹们，圣经里面没有清楚的记载， Nah saudara sekalian, Alkitab tidak mengatakan dengan jelas. 但是我相信，从以色列人出埃及到亚玛利人偷袭的那一天， Tetapi saya percaya sejak dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai pada hari orang Amalek itu menyerang, 我相信摩西和所有的百姓，包括约书亚，都经历了一段不容易的历程。 saya percaya Musa dan seluruh bangsa itu, termasuk Yosua di dalamnya, sudah mengalami satu bagian perjalanan yang tidak mudah dilalui. 约书亚就在这一段不容易经历的历程的当中，展现出他那个美好的品格。 Nah, di dalam bagian perjalanan seperti itulah Yosua menunjukkan karakternya. 那这个品格跟他的领导力和他的特质，让摩西发现了。 Melalui karakter dan kemampuan serta karakteristik kepemimpinannya itulah Musa menyadari. 那以至于让摩西能够放心的把这个危险把他们正在面对危险的时刻，把军事领袖的重职大任交给约书亚。 Sehingga pada saat yang kritis itulah Musa bisa dengan tenang hati menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan yang begitu berat ini sebagai pemimpin militer kepada Yosua. 虽然那个时候约书亚好像不会让人家知道他到底有什么本事， Meskipun pada saat itu Yosua tampaknya tidak ada orang yang tahu apa 没有 yang 人发现。 tidak ada orang yang menyadari Tapi kemampuan apa yang dimiliki Musa Yosua. Tetapi Musa menyadarinya. 约书亚他真的有一个好的品格， Yosua sungguh-sungguh memiliki karakter yang 他 baik. 也有领导的能力， Dia juga memiliki kemampuan 他 memimpin. 的生命的特质比任何人都不一样。 Karakteristik hidupnya itu berbeda dengan orang-orang yang lain. 所以摩西愿意委托他这个重任。 Karena itu Musa bersedia mempercayakan tanggung jawab ini kepadanya. 那弟兄姊妹们，没有人发现约书亚的特长，这是我们称为他是隐藏的时刻，但是不是躲藏的时刻。 Nah, ketidakmampuan orang-orang itu untuk menyadari keberadaan Yosua, dia itu adalah seorang yang bisa menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri itu bukan berarti bersembunyi. 为什么我说隐藏不是躲藏呢？ Mengapa saya katakan bahwa menyembunyikan diri itu bukan artinya 因为 bersembunyi? 躲藏就是逃避。
Karena bersembunyi itu artinya melarikan diri, menghindar. 隐藏是什么意思呢？ Tetapi apakah artinya menyembunyikan diri? 他做了很多事， Ia telah melakukan banyak hal, 但是他不想让人家看见， tapi ia tidak ingin menonjolkan diri, 他一直躲 memamerkan 在 diri. 幕后去完成任务， Ia hanya ada di belakang saja. 他静默的在那边自己做。 Ia diam-diam melakukan itu semua di belakang 那 sana. 弟兄姊妹们，这是一个非常好的品格。 Ini adalah satu karakter yang sangat baik. 所以，当我们服侍主的人， Karena itu ketika kita ini adalah 我们 orang-orang 被 yang 信 melayani 任的 Tuhan, 时候， kita orang-orang yang dipercaya, 或者我们还没有被委托重任的时候， atau sekalipun kita orang-orang yang belum dipercayakan satu 那弟兄姊 tugas, 妹们，我们有机会参与的话，这是我们每一个服侍的人一生要追求的目标。 ini adalah satu tujuan yang harus kita pegang baik-baik sebelum dalam hal melayani Tuhan. 那隐藏呢，也不是被人家邀请的时候，我们一直推迟。 Menyembunyikan diri juga bukan berarti setiap kali kita menolak undangan orang. 也不是别人给你机会的时候，你选择逃避，不是。 Juga bukan berarti setiap kali orang memberi kita kesempatan kita selalu menghindar. 那弟兄姊妹们，隐藏的时刻更容易。为什么我说隐藏的时刻，你知道吗？更容易让我们看到我们自己。 Nah, saudara, secara umum ketika kita menyembunyikan diri itu sebenarnya membuat kita lebih mudah melihat diri kita 让我们 sendiri. 更容易真正的认识我们自己。 Membuat kita lebih mudah untuk mengerti siapa kita 那 sesungguhnya. 这种的心态，这种的服侍的态度，比较接近神眼中的那个标准。 Sikap seperti inilah yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan itu, standar Tuhan itu. 那弟兄姊妹们，最重要的不是别人看见， Yang terpenting itu bukan yang dilihat orang. 最重要的不是被我的主管看见我的表现， Yang paling penting itu bukan supaya dilihat oleh atasan saya. 最重要的不是被我的教会领袖看见。 Yang terpenting bukan untuk dilihat pemimpin gereja 那 saya. 隐藏的心态是什么呢？就是最重要的乃是让神在神的眼中，我是一个真正的服侍神的人。 Dalam hal menyembunyikan diri, sikap menyembunyikan diri itu hal yang terpenting adalah bagaimana kita ini di mata Tuhan. 在神的眼中，我是一个值得被托付、被信任的一个人。 Dalam pandangan Tuhan, kita itu orang yang pantas untuk dipercaya, pantas untuk dipercayakan sesuatu. 耶稣也就是属于这种人。 Seperti itulah Yosua. 那弟兄姊妹们，当有需要、当危急的时刻， Di saat yang kritis seperti itu, 那耶稣呀，他真的就能够成为很好的帮助者。 Yosua sungguh-sungguh dapat menjadi seorang penolong yang baik. 那弟兄姊妹们，帮助者是什么意思呢？ Apakah artinya seorang penolong? 就是应该我们都是讲的帮助者，我们应该不难懂吧？ Seharusnya tidak sulit untuk kita mengerti. 就是成为帮助者，也没有什么我们都是要成为帮助者，也不是一个简单的事情啊。 Namun ketika kita ingin menjadi seorang penolong juga bukan begitu sederhana. 要成为一个好的帮助者，我们首先要知道几样的事情。 Untuk menjadi seorang penolong yang baik, kita itu harus mengerti beberapa hal terlebih Tinggi. dahulu. Yang pertama, 我们要帮助谁？ siapakah yang mau kita bantu? 谁需要我们帮助？ Siapakah yang membutuhkan pertolongan 你 kita? 要帮助的人需要什么帮助呢？ Orang yang akan kita tolong itu apa yang dia perlukan? 弟兄姊妹们，我相信大家都明白，一个帮助者有可能是因为他好心， Saya yakin kita semua mengerti bahwa seorang penolong itu mungkin memiliki hati yang baik. 他什么都愿意帮人， Apapun ia bersedia untuk menolong. 但是他帮的对吗？ Tetapi apakah cara dia menolong itu 他 benar? 帮的那个时间是正确吗？ Apakah cara dia tepat waktunya 若是我 menolong? 们不知道我们要帮谁，我们应该帮什么，常常都会发生什么？帮了倒忙，反而越帮越忙的意思。 Jika kita tidak tahu siapa yang kita tolong, apa kebutuhannya orang yang akan kita tolong itu, seringkali pertolongan kita itu justru menjadi satu kerepotan. 弟兄姊妹们，我想在我们的生活里边，我想大家要问一个问题： Saya ingin bertanya sesuatu hal kepada saudara. 在我们的生活里边， Dalam kehidupan kita, 我们常常想到的是谁来帮助我？
Hal yang sering kita selalu pikirkan itu adalah siapa yang bisa menolong 对 saya. 不对啊？ Bukankah 当我 demikian 们面对 saudara? 困难的时候， Ketika kita menghadapi 当我 satu 们面对 masalah, 需要的时候， ketika kita 当我们 memiliki 面 satu 对不知 keperluan, 道该怎么办的时候， ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus 我 kita 们常 lakukan, 常浮现我们的思想里面浮现一个意念，就是说谁可以帮助我，谁要来帮助我， selalu muncul satu harapan dalam benak kita, siapa orang yang dapat menolong saya. 或者说我们比那个人更好一点，我们就会思考：现在我有机会帮助谁呢？ Apakah kita dapat berpikir dengan lebih baik, yaitu saat ini kesempatannya saya bisa menolong siapa? 到底神要我帮助谁呢？ Sebenarnya siapakah yang Tuhan ingin supaya saya bantu? 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 有的 sekalian, 时候我们认为在上的人应该是要帮助我们的， ada kalanya kita menganggap orang yang ada di atas kita itu harus menolong kita. 因为他是我的上司吗？ Karena dia adalah atasan 因为他 saya. 是我的主管吗？ Karena ia adalah 因为他是我的领导 pemimpin 吗 saya.？Ia adalah pemimpin 他 saya. 必须要帮助我， Ia harus menolong saya. 他应该要来成全我 Ia 的， harus membuat saya menjadi sempurna. 使我变得更加好。 Supaya saya menjadi lebih baik. 就好像我们被委托圣工的时候， Sama seperti ketika kita mempercayakan sesuatu 我 kepada 们一定会 pekerja. 跟我们的传道牧师说 Kita akan berbicara kepada：“ para 牧师，你要 hamba 帮 Tuhan. 我哎。 Hamba Tuhan, pendeta Anda harus menolong 为什么 saya. 我们会这样的要求？ Mengapa kita memiliki 因为 permohonan 我们 seperti 认为 itu? 牧师在上做领袖，他必须要帮我的， Karena kita menganggap bahwa Pak Pendeta ini ada di atas 他 kita. 应该来 Ia, 成全我的， ia harus menolong saya. 他应 Ia 该 harus 帮助我，让我在侍奉的过程里边成为一个更好的服侍者。 Ia harus membantu saya, ia harus menyempurnakan saya sehingga dalam pelayanan saya menjadi seorang pelayan yang baik. 因为我们相信在上的他比我们更有能力， Karena kita percaya bahwa dalam hal pelayanan itu, atasan kita itu memiliki 这 kelebihan 是我们一般 yang 上 lebih 我 dari 们会 kita. 想的事情。哎， Ini adalah hal yang secara umum 那弟兄 kita 姊妹们 pikirkan.，我不是说这一句话是错的， Saudara sekalian, saya tidak berkata bahwa hal ini keliru. 但是我们一定要清楚， Tapi kita harus dengan sangat jelas tahu. 神要我们成为谁的帮助者，这是非常重要的一件事。 Tuhan ingin kita tahu kepada siapa, untuk siapa kita ini menjadi 因为 penolong. 透过这种的帮助的过程，我们自己可以被上帝所装备跟训练。 Karena melalui suatu proses menjadi penolong inilah, diri kita itu akan ditempa, akan dilatih. 我们也可以被上帝装备，并且我们可以得到造就。 Dengan cara itu jugalah kita akan dibuat menjadi lebih baik oleh 那 Tuhan. 弟兄姊妹们也可以透过这个帮助的过程里边，可以让我们领受更多神的恩典。 Juga melalui proses menjadi seorang penolong inilah, kita dapat memperoleh lebih banyak anugerah. 但是请大家记得， Tetapi ingatlah saudara, 神要你帮助不是那种对价的心态， Tuhan ingin Anda menjadi penolong itu bukan dalam hubungan timbal balik. 那弟兄姊妹们所谓的对价就是买卖，有买有卖，我卖你买。 Hubungan timbal balik itu seperti misalnya jual beli. 对价的意思就是交换， Timbal balik itu artinya saling bertukar. 那不是买卖跟交换的那种关系， Bukan hubungan timbal balik seperti ini yang dimaksud. 是付出的那个态度。 Tetapi ada sikap berani membayar 但 harga. 是因为我们知道神要我们做这件事，要帮那个人，当我们付出的时候，那个过程里边，我们就会领受神许许多多的恩典。 Ketika kita menyadari inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, pada saat itulah kita akan mendapat begitu banyak anugerah. 那弟兄姊妹们，若是我们要做一个好的帮助者， Nah saudara sekalian, jika kita ingin menjadi seorang penolong yang baik, 譬如说， contohnya, 你要帮助他牧师 engkau ingin menolong pendeta 去完 John 成 Gopur 一些的工作， menyelesaikan satu tugas. 那我领导呢，我在领导方面很强， Saya sangat kuat dalam hal itu. 领导方面，在带领方面我很强， Saya sangat kuat dalam hal kepemimpinan. 但是我在行政方面我很差。 Tapi dalam hal yang sangat detail saya kurang 那弟 kuat. 兄姊妹们，我需要你帮助我。 Saya perlu Anda menolong saya. 那你愿意答应成为我的帮助者的话， Nah, jika Anda bersedia meresponi menjadi penolong saya, 那弟兄姊妹们，你帮助我的人呢，应该是可以学习我了解我的感受， orang yang bersedia membantu itu pasti harus dapat memahami perasaan saya. 你也要知道我的思考模式， Dia juga harus dapat mengerti cara pikir saya. 明白哈？我做事的那个优先次序，
cara saya melakukan satu masalah. 那这样的话，你就可以帮得到我。 Dengan cara itulah baru ia dapat menolong 但是 saya. 若是你完全不了解，也不愿意知道我的感受是什么， Tetapi jika Anda sama sekali tidak tahu apa yang saya 到底 rasakan, 帮助汤姆斯这个领袖，他的强点跟他的弱点，我可以帮他的弱点是什么？这样的帮助方式呢，常常会帮倒忙，越帮越忙。 jika Anda tidak tahu sisi-sisi apa yang dari Tamuse ini harus dibantu, seringkali malah bantuan itu menjadi hal yang merepotkan. 所以我们没有办法很好的去服侍上帝了。 Karena itu kita tidak akan bisa menjadi seorang pelayan 弟 Tuhan 兄 yang 姊妹 baik. 们，因为我们蒙召从来就不是要成就我们自己想成就的事情。 Karena saudara sebenarnya sejak awal kita ini bukan diciptakan untuk mencapai apa yang ingin kita capai. 我帮助他是要成就，让我有成就感，不是 Bukannya saya menolong dia supaya ia bisa Lang wo有 mencapai apa 成就 yang 感。 saya capai. Untuk mencapai perasaan saya 不是的。 mendapat pencapaian itu. Bukan demikian. 而是要去成就上帝放在我们心里的那个工作。 Tetapi untuk mencapai apa yang Tuhan sudah, pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan 所 dalam 以 hati 做 kita. 帮助者不是一件容易的事情， Karena itu menjadi seorang penolong bukanlah 一 hal 定要 yang 很 mudah. 清楚去明白。 Harus mengerti dengan jelas. 而且呢，帮助者要主动， Lalu seorang penolong ini harus berinisiatif. 而且要很积极。 Harus sangat positif. 他不是被动 harus sangat 的 aktif 等别人来叫他。 Ia bukan bersikap pasif menunggu orang memanggil dia. 通常明白他帮助的是谁，他要帮助的是什么的时候，弟兄姊妹们，我想他会很积极的去做这些的事情。 Jika ia mengerti siapa orang yang akan dia bantu, apa yang diperlukan orang yang akan dia bantu itu, saya percaya si penolong ini akan aktif membantu, akan 他 aktif 看到这个 memikirkan. 人有需要的时候，他会很主动的上去说：“我可以帮上什么忙吗 Ketika ia melihat orang yang perlu dibantu itu, ia akan aktif memikirkan hal apakah yang akan saya bisa？” bantu 那 untuk 亲爱的 dia. 弟兄姊妹们， Nah, saudara-saudara 所以 sekalian 当 yang 摩西 terkasih. 面对危急的时刻， Karena itu ketika Musa menghadapi saat-saat yang 约 berbahaya, 书亚有没有打过仗？约书亚有没有打过仗啊？ apakah Yosua itu pergi berperang? pernah Pernah berperang？ berperang. 他没有。 Yosua tidak pernah 但是 berperang. 面对亚玛力人的挑战的时候， Tetapi menghadapi tantangan orang Amalek, 摩西说：“你下去跟亚玛力人打仗。 Musa berkata, pergilah lawanlah orang Amalek, berperanglah melawan ” 摩 Amalek. 西没有积极，约书亚没有逃避， Yosua tidak bersembunyi. 他勇敢的。 Ia dengan berani. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 但愿神帮助我们。 kiranya Tuhan menolong kita. 而且摩西也不是让他下去打仗，让你自己去战死在沙场吧，他不管，不是。 Musa juga bukan membiarkan Yosua pergi berperang dan dia tidak memperdulikan apapun. Bukan demikian. 你下去打仗，我在山上为你祷告。 Engkau pergi berperang, saya naik ke atas gunung untuk berdoa. 那亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudara 在 sekalian 这 yang 个非 terkasih, 常困难的时期里边， di saat-saat yang sangat sulit seperti keadaan 特 saat 别是 ini, 教会缺少领袖的这个情况里边， terutama di saat gereja ini kekurangan pemimpin. 我们要求主兴起下一代愿意成为帮手的人起来，大家合一，大家一起来完成神托付的工作。 Doakanlah supaya Tuhan ini membangkitkan satu generasi yang bersedia menjadi penolong, sama-sama menyelesaikan tugas dalam gereja ini. 所以我再说一次， Karena itu saya katakan sekali 帮 lagi, 助者不容易。 menjadi penolong itu tidak mudah. 但是神都是安排我们一定要先了解我帮助的是谁。 Tetapi jika Tuhan menugaskan kita, kita harus mengerti lebih dahulu siapakah 第 orang 二， yang 我 akan 们 kita 要问 bantu. 这是不是神要我帮的，要我做的事情？ Yang kedua kita harus bertanya apakah yang Tuhan ingin kita bantu. 另外一方面，我们要了解我们帮的人他的需要到底是什么，我能够帮他什么。 Hal yang lainnya adalah kita harus mengerti hal apa yang kita bisa bantu dari orang itu yang sesuai dengan keperluan 那 orang. 从刚才我们所读的那个两节经文里边， Dari kedua ayat yang sudah kita baca tadi, 我们也看见约书亚是帮助者，是成觉的一个人。 kita juga bisa melihat bahwa Yosua itu adalah seorang penolong yang benar. 他成觉所交下的责任。 Dia dengan tulus mengambil tanggung jawab itu. 那弟兄姊妹们，摩西呢，他是传递者。 他是传承者。 Nah, Musa itu adalah seorang pelopor. 那为什么摩西要传承下去呢？
Mengapa Musa itu ingin mendelegasikan tugas 那 itu? 因为摩西知道自己的界限， Karena Musa itu tahu batas-batas dirinya. 那个时候摩西已经120岁了，喂。 Pada saat itu Musa sudah berusia 120许多 tahun. 时候年长者他不知道自己的界限是什么， Seringkali orang yang sudah senior ini tidak tahu batas-batas. 所以他在做完成事工的过程里边，他不愿意放下，也不愿意承认自己是有限度的。 Sehingga di dalam proses pekerjaannya, pelayanannya itu, ia tidak tahu batasnya kapan ia harus berhenti. 特别是摩西， Terutama Musa. 他带领以色列人出埃及， Ia memimpin bangsa Israel 他 keluar 带 dari 领以 Mesir. 色列人经过40年的旷野生活。 Ia memimpin orang Israel 40 tahun di padang gurun. 那弟兄姊妹们，这种的领导方式，这种的长期带领以色列人，那种成就感，会令到一个年长的人很难放下他的权利。 Seluruh pengalaman sebagai seorang pemimpin yang senior itu membuat ia sangat sulit melepaskan kekuasaannya. 那每一个在教会服侍的牧师传道，若是长时间在一个教会侍奉，也是会面对这个困难的。 Setiap hamba Tuhan, pendeta yang melayani begitu panjang, begitu lama di satu gereja, juga akan menghadapi kesulitan yang sama. 那我们都知道，摩西带领以色列百姓出埃及， Kita tahu bahwa Musa itu memimpin bangsa Israel keluar 他 dari 的目 Mesir. 的是什么？就是迦南美地，是不是啊？ Apakah tujuannya? Yaitu mencapai negeri Kanaan yang sangat indah 但 itu. 是到了约旦河东的时候，上帝却对摩西说：“你不能够进入迦南地。” Namun ketika mereka tiba di sisi timur sungai Yordan, Tuhan berkata engkau tidak boleh masuk ke 他必须要 Kanaan. 停在约旦河这一边。 Ia harus berhenti di tepi sungai Yordan. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 约旦河这一条河流就成为摩西的界限。 tepi sungai Yordan itulah menjadi batas wilayah Musa. 换句话说，上帝就告诉摩西说：“你怎能够带领以色列人走到这个约旦河这一边？就到此为止。” Dengan kata lain Tuhan berkata kepada Musa, cukup, engkau hanya memimpin bangsa Israel sampai tepi sungai ini saja. 约旦河的另外一边呢，不是你的工作，我不需要你了，你另外拣选另外一个领袖起来带领以色列人。 Sisi sungai Yordan yang lain itu adalah bukan bagianmu, saya tidak memerlukan engkau untuk ke sana. Berikanlah kepada pemimpin yang lain yaitu 那所 Yosua. 以在约旦河那一边的责任是谁呢？就是约书亚。 Nah tanggung jawab siapakah sisi lain dari sungai Yordan itu? Yaitu tanggung jawab Yosua. 令我非常佩服的摩西，他非常知道他神给他的界限。 Yang saya sangat kagum itu adalah Musa tahu dengan jelas sekali apa batas-batas yang Tuhan tetapkan untuk 他 dia. 放下领导的权利， Ia menyerahkan diri pada pimpinan. 领导的权利， Ia 刮痧 kuasa pemimpinan， yang 他 menyerahkan kuasa 愿意委 kepemimpinannya. 托约书亚。 Ia bersedia mempercayakannya kepada 他 Yosua. 相信约书亚能够带领以色列百姓渡河进入迦南。 Ia percaya bahwa Yosua bisa memimpin bangsa Israel melalui sungai Yordan itu masuk ke negeri 那 Kanaan. 弟兄姊妹们，我想问大家哈， Nah saudara sekalian saya ingin bertanya kepada Anda. 摩西会很想，主啊，若是可以给我继续带领啦。 Musa sangat ingin, dia berseru kepada Tuhan kalau boleh saya terus melanjutkan 既然 memimpin 我走 mereka. 了40年的旷野路，这么的辛苦，你让我尝一尝进入迦南美地的那个滋味吧。 Karena saya ini sudah begitu sulit memimpin mereka selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan berikanlah saya kesempatan untuk melanjutkan masuk 现 ke 在 tanah 要看 Kanaan. 到成果了， Sekarang sudah hampir berhasil. 你却让我停在这边， Namun engkau menghentikan saya hanya 而 sampai 且 sisi 我还 ini. 健康哎， Sebenarnya saya ini masih sehat. 我的眼睛没有昏花哎， Tidak ada penurunan daya 我的 penglihatan 头脑 saya. 没有懵懂哎， Otak saya pun tidak ada 我还 penurunan. 是非常清醒的一个领袖哎。 Saya masih merupakan seorang pemimpin yang sangat alert, yang sangat 我 waspada. 相信摩西他心里可能有这样想吧， Saya yakin dalam hati Musa juga bisa berpikir demikian. 但是有一件事， Tetapi ada satu hal. 摩西他尊重上帝为他画下的那个界限。 Musa menghargai batas yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia. 界限的意思是什么呢？是指我们必须明白什么是我该做的，什么是我不应该做的。 Apakah artinya batas itu? Artinya kita tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harusnya saya tidak 第 lakukan. 二，界限就是告诉我说，什么是我这一代，另外一个一代，我必须要尊重上帝的安排。 Sisi lain adalah hal yang kedua adalah bahwa
Artinya batas itu kita tahu generasi berikutnya itu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus saya tidak lakukan. 界限就是我知道我的责任到此为止，这个就是界限。接下来呢，我就要委托下一代来接上这一棒，来带领以色列人，代替我带领。 Batas itu artinya saya tahu sampai tahap apa, sampai batas apa yang saya boleh lakukan, dan selanjutnya saya percayakan kepada generasi berikutnya untuk menyelesaikan, 弟兄姊 untuk 妹们， memimpin hal 我 itu 邀请 terjadi. 大家来听我讲这一段短短的文字。 Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk mendengar satu teks singkat ini. 有一种爱是为了分离， Ada satu jenis kasih yang dimaksudkan untuk 这个世 memisahkan. 界上所有的爱，所有的爱都是以集合为最终极的目标。 Semua kasih di dalam dunia ini bertujuan akhir untuk mempersatukan. 只有一种爱是为了分离， Hanya ada satu macam kasih yang dimaksudkan untuk memisahkan. 那就是父母对孩子的爱。 Yaitu adalah kasih antara orang tua kepada anaknya. 父母真正成功的爱，不是把孩子永远留在他的身边， Kasih orang tua yang sungguh-sungguh berhasil itu bukan membiarkan supaya anak-anaknya itu mempertahankan anak-anaknya tetap ada di 一 sekitar 个 mereka. 真正爱儿女的父母，他一定会想尽办法去培养孩子独立生活，并且他也愿意放手让孩子自己走。 Kasih orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya itu akan sungguh-sungguh mencari cara, berusaha menumbuhkan kemandirian si anak ini supaya ia bisa pergi kemudian menjadi mandiri. 弟兄姊妹们，这一行的字句是 Anna 昆德兰所讲的话。 Semua kalimat ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Anna Quinlan. 那弟兄姊妹们，界限的意思不是保持我跟你的距离，不是。 Batas di sini bukan berarti saya menjaga jarak dengan Anda. 当然也不是冷漠的对待你， Tentu saja bukan dengan dingin, tidak peduli memperlakukan Anda. 而是我不能把手伸得太长， Namun saya tidak bisa mengulurkan tangan saya begitu panjang. 不能样样都要我来亲自，不能样样都要我亲自来。 Tidak bisa menginginkan segala sesuatunya untuk saya pribadi saja. 我必须很清楚知道什么是我该让下一代来处理。 Saya harus tahu persis dalam hal apa saya harus biarkan generasi berikutnya yang melaksanakan. 我也知道下一棒我应该怎么样来处理。 Saya juga harus tahu bagaimana generasi berikutnya itu melakukannya. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara 请 sekalian, 大家注意， perhatikanlah hal ini. 是传承，不是守成。 Ini adalah mendelegasikan tugas, bukan menyimpan delegasi itu. 不是守成，就是说守住我们的成功。 Artinya menyimpan keberhasilan-keberhasilan kita. 那弟兄姊妹们，摩西对埃及人很了解，对埃及很了解。 Musa itu sangat mengerti tentang Mesir. 后来我想，后来他对旷野的生活也非常了解。 Saya pikir Musa juga mengerti begitu baik tentang hidup di padang gurun. 但是约书亚的责任不是带领百姓出埃及， Tetapi tanggung jawab Yosua itu bukan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 而是对不起，这个了解，但是约书亚的责任不是带领百姓出埃及，不是约书亚的责任。 Tetapi tanggung jawab membawa orang Israel keluar dari Mesir itu bukanlah tanggung jawab Yosua. 摩西呢是负责带领去面对法老， Musa lah yang bertanggung jawab untuk memimpin menghadapi Firaun. 这个责任不是约书亚来承担的。 Tanggung jawab ini bukan Yosua yang harus 所以我 menanggung. 再说一次， Karena itu saya katakan sekali 约书亚 lagi. 的责任不是带领以色列，不是带领百姓出埃及， Tanggung jawab Yosua itu bukan untuk memimpin bangsa Israel 不 keluar dari 是 Mesir. 面对法老王， Bukan untuk menghadapi Raja Firaun. 也不是在旷野如何引领以色列人， Juga bukan untuk memimpin bangsa Israel melalui kehidupan di padang 这 gurun. 是摩西的责任。 Itu adalah tanggung jawab 摩 Musa. 西已经完成了这个责任。 Musa sudah menyelesaikan seluruh 我 tanggung 再 jawab 说 itu. 一次，摩西已经完成了这个责任。 Sekali lagi saya katakan bahwa Musa sudah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya itu. 所以上帝说：“摩西，你退休了吧？ Karena itu Tuhan berkata kepada Musa berhenti pensiunlah. 因为以后带领以色列人进入迦南地，
不是你该做的事情了。 Karena nanti untuk memimpin orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian bukannya tanggung jawab engkau lagi. 是谁的责任呢？ Tanggung jawab siapakah? 是谁应该经营的呢？ Siapakah yang akan memimpinnya? Yang akan membuat itu terjadi? 弟兄姊妹们，就是约书亚， Saudara-saudara sekalian, itu adalah tugas Yosua. 常常一个过去成功的领袖， Seringkali seorang pemimpin yang sangat berhasil di masa lalu. 他面对传承的时候， Ketika ia menghadapi saat harus mendelegasikan, 会面对一个非常严峻的挑战， ia akan menghadapi satu tantangan yang sangat berat. 就是希望他的接班人继续用原来的那个方法、原本的方式来承接他所传承的。 Ia berharap orang yang akan menjadi penerusnya itu juga menggunakan cara yang sama dengan cara yang dia lakukan. 这个就是守成， Ini adalah menyimpan delegasi itu. 所以他认为我以前的方式很好， Ia menganggap caranya dulu 已 itu 经 sangat 证明 baik. 整个的列队里面很成功。 Caranya dia memimpin itu sangat berhasil 你一 di 定要 masa 守 lalu. 住这个原则哈， Engkau harus mengikuti prinsip 你不 ini. 要再改变了哈。 Jangan diubah ya. 但是不要忘记哦， Tapi jangan lupa. 在旷野 Di padang gurun 跟 itu 迦南地 dan Kanaan 完全不一样的地方哎， sama sekali tempat yang 完 berbeda. 全不一样的环境哎。 Sama sekali lingkungan yang 我们 berbeda. 怎么能够用借助传承以后叫他们仍然守成呢？ Bagaimana kita bisa tetap menggunakan cara-cara yang dipakai ketika di padang gurun? 弟兄姊妹们，我相信我们听过很多故事。 Saudara-saudara sekalian, saya percaya kita sudah mendengar banyak kisah. 有的孩子他宁可放下自己父亲打拼一辈子的家族企业，想要自己出去闯一闯。 Ada anak-anak yang memilih untuk meninggalkan usaha ayahnya, berpisah dari usaha ayahnya yang sudah dibangun dengan kerja keras 在 sepanjang 我们的国 hidupnya 家有许， dan ingin membangun sendiri, berusaha sendiri. 在我们的国家有许多的人都是这个样子的。 Ada banyak orang seperti itu dalam negara kita. 他们已经父亲有自己的家业， Walaupun ayahnya sudah memiliki perusahaan sendiri, 有工厂，有自己的家业非常大。 memiliki satu pabrik perusahaan yang sangat besar. 应该是我老了退休了，就传承给我的孩子。 Seharusnya ketika saya sudah tua dan pensiun, saya teruskan saja, saya serahkan kepada 但是我们发 anak-anak 现有 saya. 很多的孩子，他们不愿意 Tetapi 承接这个责任。 Tetapi kita menyadari bahwa ada banyak anak yang tidak bersedia menerima tugas yang 他 diserahkan 们 itu. 宁可放下父亲一生人打拼建立起来的家族企业， Ia memilih untuk meninggalkan perusahaan ayahnya itu dan berusaha 他自 sendiri. 己出去闯一闯。 Ia akan berusaha berjuang sendiri. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara 所以 sekalian, 在这个过程里边，就造成父子之间有很大的冲突， karena itu ada banyak konflik yang timbul sepanjang perjalanan 或 proses 者 itu. 有人承接父亲的产业， Ada juga mungkin ada orang-orang yang sudah setelah mengambil alih perusahaan ayahnya, 但是他很想用自己新的观念来经营父亲的这个家业， tetapi ia ingin menjalankan perusahaan ayahnya itu dengan satu konsep yang baru. 但是他却面对上一代父母给他的压力， Tetapi ia menghadapi tekanan yang begitu besar dari 因为 orang 父亲 tuanya. 还是要他照着以前的老规矩去经营这个企业。 Karena sang ayah ini masih ingin menjadi seperti seorang pemimpin yang memimpin perusahaannya 你说 di 这 masa 个， lalu. 你说这个错吗？ Apakah menurut Anda ini salah? 这个没有完全错的， Sebenarnya- 没有完全对的道理。 Sebenarnya tidak sepenuhnya keliru, tidak sepenuhnya 那 benar. 弟兄姊妹们，这是现在已经处在另外一个世代的这个人和之间年龄的那个隔阂，变成了一个代沟。 Sebenarnya mereka itu berada pada dua kondisi yang sudah berbeda generasi, segalanya berbeda. 所以很多父母把他的家业传承给他的那个孩子以后，又要求孩子照做他们过去的那种方式来经营这些的家业，就让下一代的人感觉到压力很大，喘不过气来。 Karena itu ketika orang-orang tua ini menyerahkan perusahaannya kepada anak-anaknya, namun memaksa mereka untuk tetap mengikuti cara mereka dulu itu menjalankan perusahaannya, di sanalah timbul konflik, menimbulkan beban yang sangat besar bagi anak-anak itu. Saudara-saudara sekalian, 请大家记得这一句话： ingatlah satu kalimat ini, saudara. 过去的成功并不等于未来
一定会成功。 Keberhasilan di masa lalu itu bukan berarti sama dengan kesuksesan di masa yang akan datang. 我们的下一棒未必是我们的复制人 cloning。 Generasi yang akan datang itu belum tentu adalah duplikat kita. 那弟兄姊妹们，下一代的成功要成为下一代的祝福，上一代的成功一定要成为下一代人的祝福。 Keberhasilan generasi sebelumnya itu harus menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. 千万不要把上一代人的成就感以后呢就限制下一代人的工作范围。 Jangan justru menjadi sebaliknya, keberhasilan di masa lalu itu menjadi penghambat keberhasilan generasi yang akan datang. 摩西帮助下一代的领袖约书亚看见他在迦南地那个美好应许之地。 Musa menolong penerusnya itu yaitu Yosua untuk melihat keindahan Kanaan, negeri Kanaan. 因为一过了约旦河，约书亚不再是帮手， Karena begitu melewati Sungai Yordan itu Yosua itu bukan lagi 他 seorang 就是领 penolong, 袖了。 tetapi ia seorang 所以 pemimpin. 摩西很放心的把这个责任全部交给他。 Karena itu Musa begitu tenang menyerahkan kepemimpinan itu kepada Yosua. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara 我 sekalian, 们的同工 rekan-rekan kerja 有一 kita, 天他不会再帮你， satu saat mungkin tidak akan ada lagi 因为你 menjadi 退休 penolong 了。 kita. Karena engkau sudah 把这 pensiun. 个责任、把这个任务委托给他，他就是领袖了。 Ketika engkau menyerahkan tugas, mempercayakan kepercayaan itu kepada mereka, mereka sudah menjadi pemimpin. 真正永远帮助我们的，你知道是谁吗？ Siapakah yang sungguh-sungguh selamanya akan menolong kita? 真正永远帮助我们的，不是摩西，不是约书亚，乃是我们的神。 Yang akan menjadi penolong kita selamanya itu bukanlah Musa, bukanlah Yosua, tetapi Allah. 所以摩西告诉约书亚 Karena itu Musa memberitahu 你不要 Yosua, 害怕， jangan takut. 因为真正带领以色列人出埃及、进迦南的，不是我摩西，也不是你约书亚，乃是神。 Karena yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir itu, masuk ke keluar dari Mesir itu sesungguhnya bukan Musa, bukan juga Yosua, tetapi Allah. 神不要摩西过约旦河进入迦南地， Allah tidak ingin Musa keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. 但是神要摩西从远远的地方来看这个应许之地。 Tetapi Allah hanya ingin Musa memandang negeri Kanaan itu dari kejauhan. 当我们听到这个一句话的时候，我们感觉到，哎呀，神啊，你真的是有一点残忍呢。 Ketika kita mendengar kalimat ini mungkin terbersit dalam benak kita bahwa aduh Tuhan kenapa engkau begitu kejam. 当然不是神故意要折磨摩西， Tentu saja Tuhan bukan ingin mempersulit Musa. 乃是也不是要增加摩西的那种遗憾的那种感觉。 Bukan ingin menambah rasa penyesalan Musa. 其实摩西对迦南也有一个概略性的看见， Sebenarnya Musa ini juga memiliki gambaran kasar tentang Kanaan. 为什么呢？ Mengapa? 因为上帝要他从远处来看这个应许之地。 Karena Allah ingin Musa itu melihat Kanaan, 看了以后， tanah perjanjian dari jauh. Setelah melihat, 神的目的是要这个摩西去帮助约书亚，并且鼓励他勇敢向前进。 Allah setelah melihat negeri Kanaan itu dari kejauhan, yang Tuhan inginkan adalah Musa menolong Yosua untuk memberi semangat kepada rakyat itu untuk berjalan maju. 弟兄姊妹们，从这一个件事里边，让我们看见一个非常重要的原则。 Kita bisa melihat satu prinsip yang penting melalui kejadian ini. 作为一个交棒的人、传承的人， Menjadi seorang yang meneruskan tongkat estafet ini, 要能够看见我们下一代所看见的， kita harus bisa melihat apa yang akan dilihat oleh penerus kita. 不是要我们的下一代接棒的成觉的人去看见我们过去的成就，不是。 Bukan menginginkan generasi penerus kita itu untuk melihat apa yang sudah kita capai di masa yang lalu. 若 Bukan 是我们 demikian. 要他们仍然看见我们过去的成就，照做我们过去的方法，这个就是守成的想法。 Jika kita hanya ingin mereka selalu melihat apa yang sudah kita capai, keberhasilan kita, pencapaian kita di masa lalu, itu artinya kita menyimpan apa 我 yang 们 harus 已 kita 经守住 delegasikan 我们 itu. 过去那个成功的观念。 Kita harus menyimpan konsep keberhasilan kita itu di masa lalu. 他们不可以偏离这个以前的那个成功的那种方式。 Mereka tidak boleh membelokkan, menyimpang
dari keberhasilan kita di masa lalu 因 itu. 为你不要忘记，现在的时代是过去的时代，已经完全不一样的时代了。 Jangan lupa saudara bahwa generasi yang lalu itu dengan generasi sekarang ini 所 sama 以 sekali berbeda. 熟 Karena 成的 itu, 方法、熟成的想法，会让我们只看见我们过去所做的。 karena itu pandangan konservatif kita itu membuat kita hanya memandang keberhasilan kita di masa yang 我 lalu. 们曾经成功的， Keberhasilan kita di masa yang lalu. 我曾经怎么样经历神的帮助， Saya pernah berhasil, saya pernah mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan. 所以上帝要摩西登上高山，远远的看见迦南地。 Karena itu Tuhan ingin Musa naik ke atas gunung untuk melihat Kanaan dari kejauhan. 他心里要有迦南地， Hatinya menginginkan Kanaan. 他的心里一定要有迦南地在他的心。 Hatinya menginginkan negeri Kanaan itu ada di dalam 所以 hatinya. 弟兄姊妹们，迦南地跟旷野是不一样的两块地耶。 Negeri Kanaan dengan padang gurun itu dua negeri yang sangat berbeda. 若是用以前在这个旷野的这个40年的日子，用在进入迦南的那种掌握、享受那个迦南的那种心态的话，那糟糕透了。 Jika sikap hidup yang dilewati, yang didapat, yang dilakukan, yang digunakan selama 40 tahun di padang gurun itu diterapkan juga nanti di negeri Kanaan itu akan sangat kacau balau. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 所以神要他看， karena itu Tuhan ingin Musa melihat. 他才能够放心的让约书亚去。 Sehingga ia bisa dengan tenang hati membiarkan Yosua pergi. 所以弟兄姊妹们，愿神帮助我们能够学习传承。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan, mendelegasikan dan 让我 mengambil 们 alih. 也明白，在传承的这个过程里边，不是一个损失， Supaya kita juga mengerti bahwa dalam proses memberi dan menerima ini bukanlah satu kehilangan atau kerugian. 也不是在传承的过程里面削弱了承接的人的力量。 Juga bukan merupakan satu cara melumpuhkan kekuatan orang yang memberikan. 不论是哪一个角色， Peran apapun yang kita ada. 在教会、 Di gereja, 在家庭、 di keluarga, 在职场、 dalam perusahaan, 或 dalam 者在 tempat 社会 kerja, 里边， atau dalam masyarakat, 在侍奉里边， dalam pelayanan kita. 我们都希望一件事： Kita mengharapkan satu hal. 一代比一代强。 Satu generasi menjadi lebih kuat dibanding generasi 阿门，弟兄姊妹 sebelumnya. 们， Amin saudara-saudara. 不是一代比一代弱， Bukannya semakin jauh, semakin lama generasi 不 itu 是一 semakin lemah. 代不如一代， Bukannya generasi hanya demi satu generasi sama dengan generasi itu 不是 saja. 不是一代不如一代。 Bukan generasi generasi demi lebih jelek generasi, lagi dari demi jelek generasi yang generasi. lalu，不是，乃是一代比一代更好。 Tetapi generasi satu lebih baik dari generasi yang 那弟兄 sebelumnya. 姊妹们，那么我们就要让神的荣耀彰显在我们近代这个世代的人的生命里边。 Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam generasi yang 所以放心， sekarang ini. Karena itu tenanglah. 当我们面对一切需要的时候， Ketika kita menghadapi satu 当我 keperluan, 们面对教会缺少领袖的时候， ketika kita menghadapi kekurangan pemimpin dalam gereja, 弟兄姊妹们，我们应该放心， saudara-saudara tenanglah. 因为我们的祷告， Karena doa kita, 神会兴起另外一代比现在的一代更好， Tuhan akan membangkitkan satu generasi yang lebih baik dari generasi yang 让 sekarang ini. 上帝的作为能够在这个世世代代里边彰显出来。 Supaya karya Allah itu melalui generasi yang sekarang ini dapat dimanifestasikan keluar. 最后， Terakhir, 我要跟他讲一句话： saya ingin berbicara satu hal kepada saudara. 你希望你的孙会比你的孩子更厉害吗？ Apakah Anda berharap cucu Anda menjadi lebih baik dibandingkan anak Anda? 当然， Tentu saja. 一个骑三轮车，骑这个大三轮车的这个三轮车夫， Seorang pengemudi becak, 他是不是永远就想将来我的孩子也跟我一样当 tidak 三轮车？ tidak pernah ia berpikir bahwa anaknya ini akan menjadi sama seperti dia seorang pengemudi 肯 becak. 定他不想， Pasti dia tidak 他一 akan. 定想将来我的孩子应该比我更好， Yang ia inginkan itu anaknya ini 应该比我更出色， anaknya ini harus lebih 希 baik, 望 harus 他可以 lebih 做医 berhasil. 生， Harap dia bisa menjadi 希 seorang 望他可以 dokter. 做律师， Mungkin ia bisa menjadi 他的 seorang 成 hakim. 就比我更好， Masa depannya menjadi lebih baik dibanding 这 masa 才 depan 是 saya. 健康的心态耶。 Ini adalah sikap hidup yang 所以 sehat. 我们希望我们的一代比一代更好。 Karena itu kita berharap
supaya generasi berikutnya ini 这一 menjadi 代 generasi 过 yang 去 lebih 了， baik. Satu generasi ini sudah berlalu, 下一代起来， generasi yang baru akan datang. 比现在这一代更好。 Akan menjadi generasi yang lebih baik 所以 dibanding 我们要 generasi 为 saat 教会 ini. 祷告， Karena itu kita harus berdoa untuk gereja ini. 让神的作为能够世世代代在这个教会里面彰显出来。 Supaya karya Allah itu generasi demi generasi dapat dinyatakan di gereja 阿门， ini. 弟兄姊妹 Amin 们， saudara-saudara. 我们低头，我们祷告。 Mari kita tundukkan kepala berdoa. 天父上帝，我们感谢你的恩典。 Allah Bapa di surga kami mengucap 今 syukur 天 untuk 透过 anugerah. 教导来叫我们明白， Melalui pengajaranmu hari ini kami bisa mengerti. 我们把我们的教会全面的道路交托给你， Kami menyerahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan 求 Tuhan. 你赐福， Mohon kiranya Jauh Tuhan ni memberkati,带领。 Tuhan memimpin, 兴起更好更强的下一代来荣耀上帝的名， membangkitkan satu generasi yang lebih baik dari yang sekarang 来 untuk 彰显 memuliakan 上 nama 帝的 Tuhan, 作为。 untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. 我们愿意立志为教会的需要祷告， Kami bersedia bertekad berdoa untuk 求 kebutuhan gereja 神赐 kami. 福。 Mohon kiranya Tuhan memberkati. 祷告奉耶稣的名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝赐福给你们， Tuhan berkati kita sekalian. 弟兄姊妹们，我们感谢神，透过他的话语再一次提醒我们，让我们知道，原来在这个世界上没有不善之宴席，而且呢，我们看见圣经给我们一个非常重要的一个属灵的原则，有传承也有惩决，就是有传也有一个人接。当我传下去，你要把它接下来，这是工作的分配，这是领袖的训练。我们感谢神。我们用这首诗歌来回应上帝的话。主啊，我是多么需要你，在我的生活里边，我真的很需要你，求你帮助我。没有你，我就好像断了线的风筝一样。我们用这首诗歌来回应上帝的话，告诉神说：神啊，我是多么需要有你帮助我，与我同在，陪伴我。需要有你，有你天天与我亲近，我时刻不能忘记，是你赐我每个气息。我多么需要有你。你天天领我前行，我时刻不
感谢神，是神掌管我们的生命，所以我们不需要担心，也不需要害怕。那弟兄姊妹们，我们就要结束我们今天的团契的聚会，所以我请大家站立起来好吗？在线上参加团契的弟兄姊妹们，我们在各自的家里，我们站立起来，我们做一个结束的祷告。亲爱的天父，我们感谢你带领我们度过了今天的团契的时间，我们感恩。我们也为做主你自己的话语的教导，我们把它不但铭刻在我们的内心，我们更是祈求主给我们能力，给我们恩典，给我们你的恩惠，圣灵的帮助，让我们可以把主你自己的话语能够完完全全实践在我们每一天的日常生活里边，让我们都过做讨神喜悦的生活，来荣耀上帝的名。赐福我们前面一个礼拜的日子，带领我们，也赐福引导保守我们每一个人都出入平安，也有健康的身体。求你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，我们的团契就到此结束，愿上帝赐福给你，我们下个礼拜再见，哈利路亚，再见，上帝赐福给你们。